सो दोस्तों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया पंजाब संगीत नाटक अकैडमी ਵੱਲੋਂ और ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ हर हफ्ते सोमवार ਨੂੰ ਅਸੀਂ गुरु तेग बहादुर जी ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਇਸ शताब्दी ਨੂੰ समर्पित प्रोग्रामां ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜੀ शुरुआत ਕੀਤੀ है और पंजाब संगीत नाटक अकैडमी ਵੱਲੋਂ ਇਹ पंजाब सरकार ਦੇ सहयोग ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ प्रोग्राम कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी ਦੇ समर्पित ਅਸੀਂ प्रोग्राम और ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਦਮਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ और ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੇਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ और ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ और तीसरे हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ तीसरे सोमवार डॉक्टर साहब सिंह ਹੋਰਾਂ ਨੇ नाटक मक्खन शाह ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ और ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ और ਅੱਜ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ और उस कविता भाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ दान सिंह कोमल होरां दी बहुत बेहतरीन किताब है इसी तरह ही ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ पे ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ दान सिंह कोमल और इंद्रजीत सिंह तुलसी होरां दी कविता और संत राम उदासी दी कविता दो कवितावां उन्हां दियां और डॉक्टर सुरजीत पात्र होरां दा एक होर गीत जो उन्होंने पहला लिखिया सी गुरु तेग बहादुर जी बारे वो भी असीं साझा करांगे तुहाडे नाल और दिलबाग सिंह होरां दे भी एक नाटकी सीन जिन्हों अनीता शब्दीश्वरी पढ़ देंगे वो भी असीं तुहाडे नाल साझा करांगे सो आपां इहदी शुरुआत करदे हां सो इहदी शुरुआत दे विच सब तो पहले मैं आप एक कविता दे नाल शुरुआत कर रहा ये कविता शहादत डॉक्टर लखविंदर जौल होरां ने रिसेंटली लिखी है और खास तौर पे साडे इस प्रोग्राम लिए लिखी है और अज दे समय लई वो मैं पढ़ के तुहाडे नाल साझी कर रहा शहादत जदों मैं पढ़न लगदा हां शहादत दी कहानी नूं लहू बण खौलदा वेखां मैं अखां विच पानी नूं सियासत धौंस धमकी दी जदों आसमान चढ़दी है रूहानी हौसला रोके सदा जुल्मी मदानी नूं जले कश्मीर दा पिंडा तारू पंजाब दी तड़पी ये जज्बे दी कहानी है सुनो समझो कहानी नूं सुनेहा सिर्फ इन्ना सी गुरु दे सीस ने दिता मना चो कढ के जहरां भरो उल्फत कहानी नूं हवा दे होठ सुक जांदे सितम दी वारता करदे तेरा तलवार नूं सिजदा मेरा सिजदा है बाणी नूं फर्क ना जानिए आपां अकीदे रंग रूपां दा सामान भी कदरां च होवे हर प्राणी नूं ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ और इसी तरह की एक कविता ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਲਿਖੀ और ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਵਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰੀ जिस तेग दे काट गुरु उतरे उस तेग तो खून नहीं सुकदा जिस तेग दे काट गुरु उतरे उस तेग तो खून नहीं सुकदा दस्तार सजा के आ जावे भावें तिलक लगा के आ जावे साथों औरंगजेब नहीं लुकदा ये अज दे समयां दे विच भी ये कविता जिहड़ी है बंगार बन के खड़दी है और वो अगे लिखदे ने ओ रात हजारां रातां सी वो रात हजारां रातां सी उस रात हवा विच सरमद सी उस रात हवा विच दारा शिको दे जख्म पुरानियां रातां तो कुछ होर वधेरे रिसदे सन
उस रात हवा विच गोबिंद दी शमशीर दे तिखे साह सुणदे। उस रात हवा विच अण चले तीरां दी शूकर सुणदी सी। उस रात हवा विच घोड़े सन, पौड़ां दी तूफानी पैछड़ सी। उस रात हवा विच दिल्ली दियां गलियां विच करलाउंदी फिरदी सी। कुछ दीप जगाउंदी फिरदी सी, कुछ दीप बुझाउंदी फिरदी सी। जो दीप बुझे ओ माया दे सन, जो दीप बुझे ओ माया दे सन, मोह दे सन। जो दीप जगे ओ रोह दे सन, विद्रोह दे सन। कुछ करके मरन दी खो दे सन, ते सीस चांदनी चौक अंदर मिट्टी दे अंदर अस्त रहा। उस सीस नू कौन उठालेगा, हथ केड़ा अपनी जालेगा, हाकम दे हुक्म नू टालेगा। जैते दियां बाहां सिर्फ नहीं बाहां, वो साडा पूरब सन। जैते दियां बाहां सिर्फ नहीं बाहां, वो साडा पूरब सन। जिन्हां विच आके अस्त रहा, सूरज सी फेर उदय होया। हाकम नू फेर पता लगा, सच्चिया शाहां दे धड़ उत्ते सिर दी थां सूरज हुंदे ने। हाकम नू फेर पता लगा, सच्चिया शाहां दे धड़ उत्ते सिर दी थां सूरज हुंदे ने। ते शमशीरां दे नाल कदी सूरज ना कतल करा हुंदे। तो ये पात्र साहब इस तरह दी एक ये जिहड़ी कविता इस तरह गुरु जी नूं शरधा दे फुल भेंट करदे ने। और इस शहादत दा जिहड़ा कि जिहड़ी ओ कि ओ सीस नूं कौन उठाएगा, जदों असीं लास्ट विच इस प्रोग्राम दा बिल्कुल सिखर होएगा, उदों असीं फिर पात्र होरां दी एक नज़म जिहड़ी आ कि ओ सीस किवें उठाया जांदा ते ओहदा की बनदा, फिर असीं ओहदा भी जिक्र करांगे। तो ये गुरु तेग बहादुर जी दे उस पीरियड दे विच असीं चलदे हां जदों गुरु लाधोरे दा बेड़ा आया। तां उस तो पहले मक्खण शाह दा बेड़ा मंझधार दे विच है ते उस कविता नूं उस समय नूं दान सिंह कोमल होरी कविता दे विच लिखदे ने, जिन्हों साडा कलाकार जतिंदर सोनू इस अंदाज दे विच पढ़े। जतिंदर। मक्खण शाह दी अरजोई। बौड़ो गुरु नानक निरंकारी, नौवीं जोत तुसां है धारी। तुसां है कुल सृष्टि सारी, तारन हार बचावो जी, के बेड़ा बन्ने लावो जी। बेड़ा मंझधार विच फसिया, झक्खड़ झुलिया मींह है वसिया। हड़ हनेरी बनी समस्या, जारी कला विखावो जी, के बेड़ा बन्ने लावो जी। हारे सब मिला विचारे, चप्पू हो गए सब नकारे। टट्ठे बाद बान भी सारे, कोई बिद बनावो जी, के बेड़ा बन्ने लावो जी। हेठां उत्ते हर एक बाही, दिसे पई चौतरफ तबाही। रोंदे पए मुसाफर राही, बख्शो कर्म कमावो जी, के बेड़ा बन्ने लावो जी। पै गई अज मुसीबत भारी, लाई वाह मैं अपनी सारी। मेरी अकल ते हिम्मत हारी, आके मोढा डावो जी, के बेड़ा बन्ने लावो जी। बस हुण रिहा ना कोई हीला, हुण तां डुबदे नूं है तीला। दाता करके कोई वसीला, नैया पार लंघावो जी, के बेड़ा बन्ने लावो जी। हुण तां पेश ना जांदी ए, मुड़ मुड़ जिंद घबरांदी ए। लगदी मौत बुलांदी ए, तरस अज हुण खावो जी, के बेड़ा बन्ने लावो जी। पूरी 500 मोर चढ़ावा, दाता गुण मैं तेरे गावा। नित मैं तेरी सेव कमावा, चरना विच बिठावो जी, के बेड़ा बन्ने लावो जी। ते तेरा हाँ मैं बरदा, उकर सतगुर तेरे करदा। आपा अर्पण हाँ मैं करदा, मारो चाहे जिवावो जी, के बेड़ा बन्ने लावो जी। सुनिया तेरे दरों सवाली, मुड़ के जांदा नहीं कोई खाली। तू है कुल जगत दा वाली, सुत्ते भाग जगावो जी, के बेड़ा बन्ने लावो जी।
ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਸ ਆਸਾਂ। ਪੜ ਲੋ ਕੋਮਲ ਹੱਥੋਂ ਰਾਸਾਂ, ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਵੋ ਜੀ, के बेड़ा बनने लावो जी, के बेड़ा बनने लावो जी। दूसरी कविता मक्खन शाह दा बेड़ा मझधार विच। मक्खन शाह लुबाना शाहूकार सी, चलदा ओदा भारी वणज वपार सी। उग्गा सी सौदागर विच वपार दे, होया बड़ा उजागर विच विहार दे। ਉਹਦੇ बेड़े दे विच भरिया माल सी, लद्या होया मेवे फलां दे नाल सी। विच ब्यासा ਉਹ ਸੀ ਤਰਦਾ जा ਰਿਹਾ, मंजिल अपनी तय सी करदा जा ਰਿਹਾ। ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਤੇ ਪਿਆ ਹਨੇਰ ਅਚਾਨਕ ਸੀ, ਝੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਝੱਖੜ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸੀ ਖਤਰਾ, बेड़ा ਡੋਲਿਆ, हर मला मुसाफिर इदा बोलिया। सुनो ख्वाजा खिजर दिओ ते पानी दे, अज तुसी हो राखे जिंद निमाणी दे। गल विच पल्ला पा के हथां बन दे, सानू अज बचावो मन्नत मन दे। देवीए सानू बख्श सुखना सुख दे, होवे सदा सहाई वेले दुख दे। तौकल वाले पीर भेंट चढ़ावांगे, तुर के नंगे पैरी दर ते आवांगे। देवते अते फरिश्ते सब ते आउंदे सी, तरले करदे होए वास्ते पाउंदे सी। मक्खन सी घबराया कुछ ना औड़िया, होया बेसहारा कोई ना बौड़िया। आखिर कीता याद उस अचानक सी, कलयुग दा अवतार होया नानक सी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਚਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਟਠਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਆਸ ਨਿਤ ਪੁਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਧਰਵਾਸ ਤੇ ਚਿੱਤ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨੰਤੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਟ ਘਟ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਦੁਖੜੇ ਹਰ ਦਿਓ। ਪੰਨੇ ਲਾਓ ਦਾਤਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ, ਜਿੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੋ ਖੁੱਬਦਾ। मेर करो दातार लावो पार जी, होवांगा मैं हाजर विच दरबार जी। 5 सैकड़े मोर भेंट चढ़ावांगा, चरना उत्ते आके धौण चुकावांगा। तेरे बाज ना मेरा कोई होर है, तेरे हथ विच दाता मेरी डोर है, तेरे हथ विच दाता मेरी डोर है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਵਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ। ਐਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਚਾ ਉਹਦਾ, ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਕੀਤੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੁਖੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸੁਖਣਾ ਲਾਉਣ ਤਰਿਆ। 500 ਮੋਹਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਤੁਰਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਕੀ ਡਿੱਠਾ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਨ ਬੈਠੇ ਗਦੇਲਿਆਂ ਤੇ। ਬਣੇ ਫੱਬੇ ਸਨ ਤਕੜੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਲਾਲੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਤੇ। ਮੇਲਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਮੈਂ ਜਾ ਟੇਕਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਧਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝ ਉਮੰਗ ਲਏਗਾ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਪੂਰੀ 500 ਮੋਹਰ ਜੋ ਮੰਗ ਲਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ 2-2 ਰੱਖ ਮੋਹਰਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਭਰਨਾ ਧਰਵਾਸ ਹੋਈ। ਮੰਗੀ ਕਿਸੇ ਅਮਾਨਤ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਢੀ ਕੋਈ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਭੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਫਕੀਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ,
ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਭੋਰੇ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਤਪੀਓ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਆਹ ਸੱਜਣ ਚੜਾ ਕੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਚੰਗੀ ਆਪਣੀ ਸੁਖਣਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। 5 ਮੋਹਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਸਵੰਧ ਸੁੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਰਾ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਤੱਕੇ। ਐਨੀ ਆ ਕੇ ਮੋਢੇ ਧੁੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਲੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਧੌਣ ਝੁਕਾਈ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਚੜ ਕੋਠੇ ਪੱਲਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ ਦੁਹਾਈ ਉਹਨੇ। 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਿਤਰ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਨੋਟੀ ਸਭ ਨਸ ਉੱਠੇ। ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਿੱਤਰ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੜਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਰ ਸੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਬੀ ਲੁਕ ਗਏ ਸੀ। 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਟ। ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਭ ਝੁਕ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਭ ਝੁਕ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਤੋਲ ਤੁਕਾਂਤ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਦਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜ਼ੈਬੁਨਿਸਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ। ਜ਼ੈਬੁਨਿਸਾ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜ਼ੈਬੁਨਿਸਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਜ਼ੈਬੁਨਿਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਲਮਗੀਰ ਤਾਈਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਅਕਬਰ ਵੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਲ ਰੁਲਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੈਰ ਪਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਝੰਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਝੁਲਣੇ ਅਰਸ਼ ਉੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੈਬੁਨਿਸਾ ਬੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਸਹਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਹਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਆਂਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਸਲਾਮ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਬਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਈਂ ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਵਰਜਦਾ ਏ, ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅੱਬਾ। ਤੇਗ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੰਡੇ ਸਰੂਰ ਅੱਬਾ। ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਸਤੂਰ ਅੱਬਾ। ਜਿਸ ਪੀਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੂੰ ਢਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਗੱਦੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾਨਕ ਪੀਰ ਦੀ ਏ। ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਚੈਨ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੀ ਆਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਏ। ਐ ਗੁਸਤਾਖ ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਲ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਬੁਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ।
ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਤਲਵਾਰੇ ਦੇ ਲਾਉਂਦੀ, ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਚੌਕ ਹੀ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਆਪੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਨੂੰ ਆਖ ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਈ ਵੰਗਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਖਿਮਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਤਾਈ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਆਰਿਆਂ ਹੇਠ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਡੋਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਈਮਾਨ ਉਸਦਾ। ਮਾਰਗ ਸੱਚ ਦੇ ਤੁਰਨ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਉਸਦਾ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣਦਾ ਏ। ਬਾਗੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਵਾਨ ਜੈਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪ ਦਾ ਰੂਪ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਏ। ਤੀਰ ਨਿਕਲਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਵਕਤ ਗਵਾਣ ਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਾਗੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੂੰਦਿਆਂ ਤਖਤ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੱਖ ਮਾਰ ਲੈ ਜਿੰਦਰੇ ਜੇਲ ਤਾਈਂ, ਕਦੇ ਰੁਕਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਬਾਇਆ ਇਹ ਦਬ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਏ। ਸੋਚ ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਦੀ ਏ। ਨਾ ਲੋੜਦਾ ਜੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਕਾਹਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਨਾ ਪੁੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਏ। ਕਦੇ ਚੱਲਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲੇ, ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ, ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਜ਼ੈਬੂਨਿਸਾ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜੈਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਜੈਬਿਓ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਭੇਦ ਪੁੱਛ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤਾਈਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਏ, ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਖੜਕੀ, ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਲੱਥ ਜਾਣਾ। ਅੱਖ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੀ, ਹੋ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੱਥ ਜਾਣਾ। ਜ਼ੈਬੂਨਿਸਾ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਡੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਦਮ ਕਰਨਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਰਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪਵਨ ਦਾ ਰੂਪ ਜੋਦਾ, ਲੱਗੇ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਵਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਸੀਸ ਕਟਵਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਲਸੀ ਹੁਰੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੋਲਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੁਣ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਠਰਕ ਨਕਾਰੀਏ। ਉਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੱਟਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਇਮ ਸਰਦਾਰੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ,
ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀਏ। ਤੂੰ ਲੱਖ ਸਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਘਮਿਆਰੀਏ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਚਰਸਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਹਥਿਆਰੀਏ। ਅਸਾਂ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅੱਜ ਉੱਚੀ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਾਲਮੋ ਅੱਜ ਆਈ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਸੁਣ ਜਾ ਨਦੀਏ ਵਹਿੰਦੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀਏ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਲਿਆਵੀਂ ਕਹਿਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀਏ ਪਿਚਕਾਰੀਏ। ਅਸਾਂ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਰੰਗਣਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗ ਕਵਾਰੀਏ, ਅੱਜ ਸੂਹੇ ਠੇਕੇ ਠੇਕਣਾ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਏ ਫੁਲਕਾਰੀਏ। ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਵਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮਸਤ ਜਵਾਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੱਸਿਆ ਕੱਟ ਜਾਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਹਾਰੀਏ। ਝੱਟ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰੋੜੀਏ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕੱਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਬੂਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜੀਏ। ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰਾ ਤੇਰਾ ਰੁੱਖ ਇਸਲਾਮੀ ਮੋੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁੜਨ ਨਵਾਬੀਆਂ ਲੱਖਪਤੀਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜੀਏ। ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੇਗਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿੰਨ ਚੰਬੋੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜੀਏ। ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੋੜੀਏ, ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਛ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿੱਚੀਓਂ ਫੜ ਮਚਕੋੜੀਏ। ਜੇ ਤਾਰੇ ਮੰਗੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤੋੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹੀਂ ਲੋੜੀਏ। ਪਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀਏ। ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਪਿਆਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਕੱਟ ਜਾਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਹਾਰੀਏ। ਫੇਰ ਧਰਮ ਧੁਰੰਦਰ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਕੀਆਂ, ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਏ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੱਟਦਾ ਚੱਕੀਆਂ। ਤੂੰ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਹੈ ਮੂਰਖਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਤੇ ਬਕਬਕੀਆਂ, ਆ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਅਜੇ ਹੈਣ ਅੰਗੂਰ ਕੱਕੀਆਂ, ਬਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੱਸਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਡਾ ਦੂੰ ਫੱਕੀਆਂ। ਤੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਧੋਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਢ ਲੈ ਰੜਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਕਈ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਥੱਕੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਅਦਲ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੱਕੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਤੱਕੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਠਾ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਪਾਉ ਤਰੱਕੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਰੌਣਾ ਪੈਣਾ ਥੱਕੀਆਂ। ਸੁਣ ਮੱਤੀ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਗਹੁਰਿਆ ਕੱਟ ਜਾਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਹਾਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇ ਅੱਜ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਆਰੀਏ। ਜਦ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਰਥੱਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਰੋ ਪਏ ਨਾਲੇ ਛਮ ਛਮ ਰੋਈਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਬਲਦਾਂ ਗਲ ਘੁੰਗਰੂ ਡੁਸਕਦੇ ਗੁਰਤੇਜ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੀ ਗੁਰਤੇਜ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਤਦ ਸੀਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਤਲੀਆਂ, ਰੱਖ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਦੋ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਪਰਬਤ ਸੁੱਟਿਆ ਵਲੀਆਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦਇਆ ਧਰਨ ਦੀਆਂ ਠੱਲੀਆਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੀਸ ਚੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗੀਆਂ ਕਹਿਣ ਤਜੱਲੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਕੇ ਲਾਲਣਾ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ। ਤਦ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਜਿੰਦ ਹਰੇ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੀਏ, ਆਓ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੇਠ ਉਤਾਰੀਏ, ਆਓ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੇਠ ਉਤਾਰੀਏ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਵਿਤਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਉਹ ਲਿਖੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਔਰ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀਏ ਦਿਆਲਾ ਵੇਖ ਦੇਗ ਚ ਉਬਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੀਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਉਰੀ ਆਪ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਪੋ ਕੇ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਦਿੱਲੀਏ ਦਿਆਲਾ ਦੇਖ ਦੇਗ ਚ ਉਬਲਦਾ। ਦਿੱਲੀਏ ਦਿਆਲਾ ਵੇਖ ਦੇਗ ਚ ਉਬਲਦਾ ਨੀ, ਹਾਲੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਠਰੇ, ਹਾਲੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਠਰੇ। ਪਤੀ ਦਾਸ ਵਾਂਗੂ ਚੀਰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਜੀਬ ਤੇਰੀ, ਅਜੇ ਮਨ ਪਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਅਜੇ ਮਨ ਮਤੀਆਂ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਦੇਗ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਮੌਤ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਆਣ ਖੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੜੇ ਨਾ ਖੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੜੇ ਨਾ ਖੜੇ। ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਪਿਆ ਦੇ ਨਿਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪਰੇਤ ਨੀ, ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਲੀ ਵਾਂਗੂ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਖੇਤ ਨੀ। ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਨਰਮੇ ਦੇ, ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜੇ ਤੋਂ ਰੋੜੇ, ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜੇ ਤੋਂ ਰੜੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੈਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਨੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਮੈਲੀ ਵੜੇ ਕੇ ਵੜੇ, ਤੇਰੇ ਮੈਲੀ ਵੜੇ ਕੇ ਵੜੇ। ਇਹ ਗੀਤ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗੀਤ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਮ ਝਾਮ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਂ, ਲੈ, ਤਾਲ, ਤਬਲੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ, ਵਾਜੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਇਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਟਕੀ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਜੀਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਦਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ जी। रंगरेटा गुरु का बेटा। चौकीदार मैं चांदनी चौक दा हां, चिड़ी चूक दी रात निखुट रही है। कल रात जो सूरज सी कतल होया, ओ उसे दे सीस चो फुट रही है। पठिया ठीकर भन्निया ठीकर सिरदा जिने दिल्ली दे सिर, पग ओदी बाजारी ना रुलन देनी। धड़ संभे ना संभे ये लोक जानन, दिल्ली बंद करनी जां है खुलण देनी। बापू उठ के बीही विच दे बौकर, नाले आख दे चौंक ना चढ़े कोई। छिट्टे खून दे नहीं ये तां वरे कोले, इधर पैर पा शोधा ना सड़े कोई। अज रात दी अख विच चुगल वर्गी, सीस तली ते रख है सीस चुकना। सीस चुकण दी फीस है सीस बापू, दस तू फीस देनी जां है सीस चुकना। मेरा मिले मुहांदरा इस सिर नाल, मेरा मिले मुहांदरा इस सिर नाल। मेरा सिर वड के रख दे इस दी थां, ऊं भी मरन लखां सहंदे भुख देखे। मेरी मां बनजू जीवन सिंह दी मां, जेड़ा फड़दा डंगोरी इतिहास दी ना, जेड़ा फड़दा डंगोरी इतिहास दी ना। मुक्ति लहर दी ओ ना नापदा है। मुंड पुणे दी गल ना करी मुंडिया, पहला मुंडे दा हक के बाप दा है। पहन पच्चर हंडा ते खा पी के लिया देख मैं अजे तू देखना है। तू तां आप ही वेख ली राह केड़ा, गूड़ा चित्रना जा किनू मेसना है। छेती कर कर गल ना होर बाली, गल्ली गल्ली अवेर ना हो जावे। ए सीस दी थां मेरा सिर रख दियां, किते तैनू सवेर ना हो जावे। नंगे पैर बियाइयां दे नाल पाटे, नंगे पैर बियाइयां दे नाल पाटे। मले लताड़दा भी रखी आस तुरदी, झंडा सुरगां दी पौड़ी दा मिलू तैनू, चढ़े डंडी जा दिल्लियों आनंदपुर दी। जित जैतिया कोल ए सिरां दा है, लत्तां नाल चंबड़ी बेशक छिंग होवे। लखां नित जो अन्यायी मौत मरदे, जैता उन्हां लई जीवन सिंह होवे। मंदिर मस्जिदां लंबियां ताण सुते, मंदिर मस्जिदां लंबियां ताण सुते। कहंदे होई जावे जो कुछ होई जांदा है। इन्ना फिटिया फिरकू जनून इत्थे, डुल्ले खून दी करी बदखोई जांदा है। मेरा देई सुनेहा गोबिंद ताईं, मेरा देई सुनेहा गोबिंद ताईं। दावे जुल्म दे कदों तक जरी जाने, हथ तेग दे मुठे नू पाउण खातर एदी भेट सिर किन्ने क करी जाने। मेरा देई सुनेहा गोबिंद ताईं, दावे जुल्म दे कदों तक जरी जाने। हथ तेग दे मुठे नू पाउण खातर एदी भेट सिर किन्ने क करी जाने। एदी भेंट सिर किन्ने क करी जाने। क्या बात है, बहुत वधिया, बहुत अच्छा। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਹੋਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਸੀਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੱਤਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਸੱਤਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਧੌਂਸ ਧਮਕੀ ਦੀ, ਕਦੇ ਤਿਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਸੁਰ ਹਵਾਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਸੁਰ ਹਵਾਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਖਿੜਨ ਜੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਜੇ ਮੰਨਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗਣੀ, ਭਲਾ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ।
पता नहीं पंडितां नूं इस ते इतराज क्यों होया। आनंदपुर आण के आखण सरासर गलत ये होया। अकीदा है पुराना देश दा, सन्मान धर्मां दा, क्यों है तोड़ दी सत्ता ये सारा मान धर्मां दा। गुरु जी जानते सन पंडितां दी पीड़ गहरी नूं ते भाषा अपनी विच कुछ तां आखिर दसना पैना हकूमत घोर बहरी नूं। गुरु जी मुंद के अखां ते बचपन याद करदे ने, जवानी नूं ध्याउंदे ने ते थोड़ा मुस्कुराउंदे ने। त्याग मल तेग वाह वाह के बहादुर तेग दा बणिया। त्याग मल तेग वाह वाह के बहादुर तेग दा बणिया। बहादुर तेग दे नूं हुण जरूरत कुछ त्यागण दी। बहादुर तेग दे नूं हुण जरूरत कुछ त्यागण दी। गुरु ने फैसला किया कि भाषा सीस देवण दी शायद समर्थ होवेगी। गुरु ने फैसला किया कि भाषा सीस देवण दी शायद समर्थ होवेगी। गुरु ने फैसला किया कि बोला त्याग दी भाषा। भाषा त्याग दी ने पंडितां दी पीड़ हरनी सी ते धर्मां दी आजादी दा अजब संदेश देना सी। हवा दा रुकमना कलियां दा खिड़ना सहज होना सी। गुरु दा तेज विंदण लई जदों तलवार लिशकी सी, चांदनी चौक सारे विच अजब ललकार लिशकी सी। इसे ललकार दी जुबश बड़ी कायनात दी कंबनी। उधर तलवार दा लिशकण इधर तलवार दा लिशकण। उधर तलवार दा लिशकण इधर ललकार दा लिशकण। भाषा सीस दी इधर उधर तलवार दी भाषा सुनी कायनात ने आखर। भाषा सीस दी इधर उधर तलवार दी भाषा सुनी कायनात ने आखर। शहादत सीस दी भाषा सुनी कायनात ने आखर। शहादत सीस दी भाषा धर्म सन्मान दी भाषा। हवा दा रुकमना भाषा ते खिड़ना फुल दा भाषा। खुशबू भी ता भाषा है सुनेहा सहज जीवन दा। ना भाषा धौंस धमकी है ते ना तिरकार है भाषा। मनुखा दा मनुखा नाल बस एक प्यार है भाषा। सत्ता बोलदी सी उदों भी, सत्ता बोलदी सी उदों भी। तलवार गुरु दी भाषा दे सीस ने सिरजी है सच्चे प्यार दी भाषा। है सच्चे प्यार दी भाषा। ये लखविंदर जौहल होरां ने आज ही लिख के भेजी सी जो मैं इस रूप च तुहाडे नाल सांझी कीती। एक इसे तरह गीत सुरजीत पात्र होरां ने आज तो कुछ साल पहले चांदनी चौक बारे गुरु तेग बहादुर जी दे शहादत बारे लिखिया सी, जिन्हों किसी वेले हंसराज हंस ने गाया भी सी एक नाटक वास्ते। सो वो गीत जिहड़ा हुण मैं वैसे तुहाडे नाल बोल के साझा कर रहा। सुरजीत पात्र भी लिखते ने, जद शाही तलवार ने कीता अपना खूनी कारा। जद शाही तलवार ने कीता अपना खूनी कारा। हाहाकार मची जग अंदर चढ़िया चखड़ भारा। सुन लो हुक्म एहो सरकारीए जिन्नू जिन्नू जान अपनी प्यारीए। सुन लो हुक्म एहो सरकारीए जिन्नू जिन्नू जान अपनी प्यारीए। कोई हाथ लावे ना गुरां दी देही नू, चौक चो उठावे ना गुरां दी देही नू। कोई संस्कार दा करे ना हौसला, ऐना किसे देश दा मरे ना हौसला। कोई संस्कार दा करे ना हौसला, ऐना किसे देश दा मरे ना हौसला। सारियां दा हौसला तरान टुटिया, सोग डुबी संध्या चो जैता उठिया। पहला मत्था टेक फिर सीने ला लिया, सतगुरु दा सीस मिट्टी चों उठा लिया। शाही फरमान पैरां च बदोल के, सतगुरु दा सीस जान वट्टे तोल के। सूरज नू बुक्कड़ लगा के भज्जिया, जैता जी आनंदपुर आण पुज्जिया। सूरज नू बुक्कड़ लुका के भज्जिया, जैता जी आनंदपुर आण पुज्जिया। तू रंगरेटा गुरु का बेटा, गोबिंद ने फरमाया। जिद्दां किसे चश्मे चो नीर निकले, रोस विच एदां शमशीर निकले। जिद्दां किसे चश्मे चो नीर निकले,
ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨਿਕਲੇ, ਨਵੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਹਾਰ ਦੇਵੜੀ, ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਦੀ ਕਟਾਰ ਦੇਵੜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਹਾਰ ਦੇਵੜੀ, ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਦੀ ਕਟਾਰ ਦੇਵੜੀ, ਤੇਗ ਤੇ ਰਬਾਬ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਣੀ। ਤੇਗ ਤੇ ਰਬਾਬ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਔਰ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 9 ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ 9 ਨਾਟਕ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀਸ। ਉਸ ਸੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ, ਉਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਰਸ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਟਕੀ ਗੀਤ ਹੈ। ਸੀਸ ਨਾਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਸੀਸ ਦਾਨ ਵੱਡਦਾਨੀ ਦਾ, ਸੀਸ ਜੋ ਤਲੀ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਹੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰ ਸੀਸ, ਹੈ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਲਕਾਰ ਸੀਸ, ਹੈ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਪਿਆਰ ਸੀਸ, ਹੈ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀਸ, ਹੈ ਢਾਲ ਸੀਸ ਤਲਵਾਰ ਸੀਸ, ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਸੀਸ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀਸ, ਹੈ ਯੁੱਧ ਸੀਸ ਤਕਰਾਰ ਸੀਸ, ਹੈ ਜਿੱਤ ਸੀਸ, ਹੈ ਹਾਰ ਸੀਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਲਈ ਤਨ ਤੇ ਭਾਰ ਸੀਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਲਈ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਸੀਸ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਵਾਰ ਸੀਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਰ ਸੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸੀਸ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਸੀਸ, ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮੀਨਾਰ ਸੀਸ, ਸਭ ਕਹਿਣ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮੀਨਾਰ ਸੀਸ, ਸਭ ਕਹਿਣ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਸੀਸ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੀਸ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੀਸ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੀਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਪਾਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭੇਟ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੁਪਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੁਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣ ਦਿਨ ਫਲਾਣ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚਕਨ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਟੇਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਕਹੀਏ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਗੀਤ ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਸਵਦੀਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਨਾਟਕ ਵਾਂਗੂ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਪੋਕੇ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਐਵੇਂ ਗੁਰਤੇਜ ਮਾਨ ਨੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਉਸੇ ਸਟੇਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, COVID-19 ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਸਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਸਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਪੋਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੋਪੋਕੇ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਪੋਕੇ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਲਖਬੀਰ, ਅੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਠਾਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲਿਸ਼ਕੜੀ ਜੀ ਚੈਨੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਏਦਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਕਿਉਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਰੇ। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों जिन्हों ने कवितावां सारिया, अनीता, शबदीश, साहब सिंह, गुरतेज, जितेंद्र सोनू, विशु, लोपोके ब्रदर्स, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਔਰ ਦਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸੰਤਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ 5 ਤੋਂ 6। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਇਥੋਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਸੇਖੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਵਨ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੂਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਛਰਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇਸਣ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੋਲ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਚ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੁਪਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਬੋਲਣੀ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ। ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਹੱਡੇ ਹੋਏ ਐਕਟਰ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਇਹ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਨੀਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਵੀ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਟਕਾਂ ਚ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਓਕੇ ਗੁੱਡ, ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਲਾਟ ਪਿੰਡਰ ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜਨਗੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰਮਾ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ 5 ਤੋਂ 6।